Can you hear me? Can you? Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavetyam Karavavahai Tejas Vinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Bhaja Govindam Govindam Bhajamudhamati Samprapte Sannihite Kale Nahi Rakshati Dukrunkarani Agre Vakni Prishte Bhanu Ratrau Chupuga Samarpita Janu Karatala Bhikshastarutala Vasaha Tadapi Namunchat Yasha Pasha Agre Vakni Prishte Bhanu Ratrau Chupuga Samarpita Janu Karatala Bhikshastarutala Vasaha Tadapi Namunchat Yasha Pasha Kurute Ganga Sagara Gamanam Brata Paripalanam Athavadam Jnana Vihina Sarvamatena Bhajati Namuktin Janmashatena Suramandira Tarumula Nivasa Shayya Bhutalamajinam Vasa Sarva Parigraha Bhoga Tyagaha Tasya Sukham Nakaroti Viragaha Yogaratova Bhogaratova Sangaratova Sangavihina Yasya Brahmani Ramate Chittam Nandati Nandati Nandatyeva Bhagavad Gita Hinjita Dhita Ganga Jala Lavakanika Pita Sakrita Piyena Murari Samacha Kriyate Tasya Yamena Nachacha Punarapi Jananam Punarapi Maranam Punarapi Janani Jatare Shayanam Iha Samsare Bhagavustare Kripaya Pare Padurare Rathya Chakpata Virachita Kantaha Punya Punya Vivarjita Pantaha Yogi Yoga Niyojita Chittaha Ramate Balon Mattabadeva Tasvam Bhogam Kuta Ayata Kame Janani Tome Tata Iti Paribhavaya Sarvamasaram Vishwam Tyaktva Swapna Vicharam Vayimai Chanyat Traiko Vishnu Vyartham Kupyasi Maya Sahish Bhavasamachita Sarvatratvam Vanchasya Chirat Yadi Vishnu Shatrau Mitre Putre Bandhau Maturu Yatnam Vigraha Sandhau Sarvasminnapi Pashyatmanam Sarvo Sarvat Sarvatroksija Veda Jnanam Kamam Krodham Lobham Moham Tyaktvatmanam Pashyati Sukha Atma Jnana Vihina Budha Te Pathyante Narakani Budha Geyam Gita Nama Sahasram Geyam Shripati Rupamajasa
ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तं सुखत क्रियते लामा भोगा पश्चात्हन्त शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थमनर्थं भावय नित्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि जन भाजा भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम् पूर्ववधानम् अगतवधानम् गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसारादचिरात् सेन्द्रिय मानस नियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढमति गोविन्दं भज मूढमति பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் இவைகளெல்லாம் செய்து புற தூய்மையை அகத்தூய்மையை பெற்ற ஒரு மாணவன் சாதன சதுஷ்டயத்தை கைவரப் பெற்றவனாய் நித்யானித்ய விவேக விசாரம் முமுட்சுவாக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு மனதிலே இறைவனை சதா சர்வகாலமும் அவனுடைய நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டு ஜாப்பிய சமேத சமாதி விதானம் கவனமாக இந்த காரியத்தை ஈடுபட்டவனாய் மனதை அதிலேயே ஒருமுகப்படுத்தியவனாய் குருவை நோக்கி வருகிறான் ஞானத்தை பெறுவதற்காக அறியாமை திரையை அகற்றிக் கொள்வதற்காக குரு சரணாம்புஜ நிர்பர அவரிடத்திலே வந்து தன்னை ஒப்படைத்து பணிவிடை செய்து ஞானத்தை அவரிடத்திலே விரும்பி கேட்கின்றான். ஞானமானது கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன? அச்சிராத் சம்சாராத் விமுக்தஹா பவதி. ஞானம் என்ன செய்கிறது? அவனை அவனுக்கு காமித்து கொடுக்கிறது. திரக்ஷ்யசி நிஜ ஹிருதயஸ்தம் தேவம். தன் ஹிருதயத்திலே தன் சொரூபத்தை பார்க்க. அப்போ ஞான பிராப்தி, ஞான பிராப்தியினாலே மோட்ச பிராப்தி. அப்போ அவனை விட்டு எது போய் விடுகிறது? மனதில் இருக்கின்ற சம்சாரம் அவனை விட்டு நீங்கி. எந்த மனதிலே எதை பார்க்கிறான்? சேந்திரிய மானச நியமா. சேந்திரிய மானச நியம. இந்திரியங்களும் மனதும் தூய்மையடைந்து ஒருமுகப்பட்டு உண்மையை பார்க்கக்கூடிய தகுதி படைத்த மனதில் தன் ஹிருதயத்தில் தேவம் திரக்ஷ்யசி, ஆத்மாவை பார்க்கிறான். அப்படி ஆத்மாவை பார்த்தவன் இந்த உலகத்திலே வாழ்வான் அல்லவா என்றால் வாழ்வான். எப்படி வாழ்வான்? மூன்று விஷயங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார். அந்த மூன்றினுடைய தொடர்பும் இல்லாதவனாய், மூன்றினுடைய தொடர்பும் இல்லாதவனாய், மூன்றை சாராதவனாய், தன்னை தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை சார்ந்து அதிலேயே ரமித்தவனாக இருக்கு. பகவானும் கீதையிலே இதே கருத்தை சொல்கின்றார். ஒரு ஞானி இந்த உலகத்திலே எப்படி வாழ்வான் என்று அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அதற்கு பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். ஆத்மனியேவ ஆத்மனா, தன்னிடத்திலே தான் இருந்து கொண்டு சந்துஷ்டா ஆனந்தமாக இருக்கும். ஆத்மனி ஆத்மனா
துஷ்டா, தன்னிடத்தில் தான் இருந்து கொண்டு சந்துஷ்டியோடு இருக்கிறது. நாம் நம்மிடம் ஆனந்தமாக இருக்க முடியாததுனாலதான் நாம் என்ன பண்ணுகின்றோம், நம்முடைய ஆனந்தத்தை புறத்திலே சென்று ஒவ்வொரு பொருளிடத்தையாக அதை சார்ந்த ஆனந்தத்தை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். இவன் அவ்வாறு செய்வது தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக இவன் எதையும் சார்ந்து இருப்பது. பின்ன எப்படி இருக்கின்றான், தன்னில் தான் ரமித்தவனாக இருக்கின்றான். அதான் 2வது வரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தார் இந்த பாடல்ல. 22வது பாடலில் ரமதே, ரமதே ரமிக்கின்றான், ரமதி ரமதே தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக. யாரை போல, அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார். தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக இருக்கிறான். நமக்கு உடனே கேள்வி வந்துடும், தன்னிடத்திலே தான் எப்படி ஆனந்தமாக இருக்க முடியும், அது எப்படி சாத்தியம் இந்த உலகத்திலே? அப்படி யாராவது இருக்கிறார்களா இந்த உலகத்திலே? தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக யாராவது இருக்கிறார்கள்? எதையுமே சாராமல், ஆனந்தத்திற்காக எதையுமே சாராமல் தன்னிடத்திலே தான் யாராவது ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள், இருக்க முடியுமா என்றால் உடனடியா உதாரணம் கொடுத்தார். உலகத்திலே 2 பேர் அவ்வாறு தன்னில் தான் ரமித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், எதையும் சாராமல். யார் அவர்கள்? பாலகா உன்மத்தவத் ஏவ. பாலகா பாலன், சிறுவர்கள் குழந்தைகள். பாலகா சிறுவர்கள் குழந்தைகள். உன்மத்தவத், உன்மத்தவத் என்றால் உன்மத்த, உன்மத்த, உன்மத்தவத் என்றால் பைத்தியம் பிடித்தவனை போல. பாலவத், இந்த வத்த பாலத்திலே சேர்த்து, பாலவத் உன்மத்தவத் ஏவ, ஏவ என்றால் அதை போல, குழந்தைகளை போல. ஒரு பைத்தியம் பிடித்தவனை, உன்மத்த என்றால் பைத்தியம் பிடித்தவனை போல, புத்தி வேதளித்தவனை போல இவர்கள் இருவரும் தன்னில் தான் ரமித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக இந்த 3ஐயும் சார்ந்து இருப்பது இல்லை. இதுதான் ஞான பிராப்தியினாலே ஞானத்தை அடைந்தவன் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதனுடைய லட்சம். நான் ஞானத்தை அடைந்து விட்டேன், ஞானத்தை நான் அடைந்து விட்டேன் என்பதற்கு, அல்லது இப்படி கூட சொல்லலாம், நான் ஞான பாதையிலே போகிறேன், ஞானத்தை அடைந்து கூட இல்லை, ஞான பாதையிலே நான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் அந்த ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு, ஞானம் எனக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்னை முதல்ல சார்பு தன்மையிலிருந்து விடுவிக்கணும். அதுதான் முதல்ல செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை. ஞானம் எனக்குள்ளே வருவதன் மூலமாக என்னிடத்திலிருந்து முதல்ல சார்பு தன்மையை முதல்ல நீக்கும். சார்பு தன்மையை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தல் என்றால் நான் இன்னும் ஞானத்தை பெறவில்லை என்று அர்த்தம். இங்க என்னவென அறிவை வைத்துக் கொள்ளும். அதனால்தான் முதல் பாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவு எல்லாமே முதல் பாடலுக்காக உண்டான விளக்கம், அதை மறந்துடக்கூடாது. முதல் பாடல என்ன சொன்னார்? துக்ருன்கரணி நகி நகி ரக்ஷதி. நீ கற்கின்ற அறிவு, கற்று வைத்திருக்கின்ற அறிவு, கற்கப் போகின்ற அறிவு உன்னை காப்பாற்றாது. எதிலிருந்து? சந்நிகிதே சம்பிராப்தே காலே. விரும்பத்தகாத மரண காலம் உன்னை தொடும் நேரத்திலே நீ கற்று வைத்திருக்கின்ற அறிவு உன்னை காப்பாற்றாது என்றால், அப்போ அறிவுடைய வேலை என்ன?
எதையும் சார்ந்து இராமல் என்னை வைத்து, என்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக எதையும் சார்ந்து இராமல் நான் இருக்க முடிந்தால் அது ஞானத்தினுடைய முதல் முதல் உலகத்தினுடைய விவகாரம் என்று வரும்போது, காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று வரும்போது நாம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்துதான் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளையும் சார்ந்துதான் இருந்தாக வேண்டும். அது வேறு, அந்த சார்புத்தன்மை வேறு. ஆனந்தம் என்பது, நான் தேடுகின்ற ஆனந்தம் என்பது எதையும் சார்ந்து இராமல் என்னை அடிப்படையாக கொண்டு வந்தார். அப்போ அதுதான் உண்மையான ஞானத்தினுடைய பரிணாமம். ஞானம் எனக்கு வந்து விட்டது அல்லது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன அத்தாட்சி? நான் சார்பு தன்மையிலிருந்து என்னை மெதுவாக இரண்டாவது என்ன? இப்ப சார்புத்தன்மை என்று வரும்போது நமக்கு சுதந்திரம் போய்விடுகிறது, பந்தப்பட்டு கிடைக்கின்றோம். அப்போ ஞானம் வர வர பாண்டேஜில் இருந்து நான் விடுபடுவேன், பந்தத்திலிருந்து நான் விடுபட்டு சுதந்திரமான சார்புத்தன்மையும் போய்விடுகிறது, பந்தத்தன்மையும் போய் சுதந்திரமானவனாக. ஞானம் வந்துவிட்டது என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி? ஞானத்தை நோக்கி நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன், ஞானம் வந்துவிட்டது என்பது என்ன அத்தாட்சி? இரண்டாவது காப்பு. ஞானம் எப்பொழுது என்னிடத்திலே முதிர்ச்சி அடைகிறதோ, ஞானமானது என்னிடத்திலே வருகிறதோ, அப்பொழுது எனக்கு மோகம் என்பது போய்விடுகிறது, டெல்யூஷன். மோகம் என்பது என்ன? விபரீத பாவம், உண்மை அல்லாததை உண்மை என்று உண்மையானவற்றை பார்க்க மறுத்தல். இப்ப அந்த பாவம், அந்த தோஷம் போய் ஞானம் வந்தது பிறகு உண்மையிடத்திலேயே ரமிக்கின்றேன், உண்மை அல்லாதவற்றின்பால் எனக்கு சிந்தனை. உண்மை அல்லாதவற்றிலே போய் நான் ரமித்தல் என்பது இல்லை. அவ்வாறு உண்மை அல்லாதவற்றிடையே போய் நான் ரமிக்காத காரணத்தினாலே உண்மை அல்லாதவற்றுக்கு நான் என்ன கொடுப்பது கிடையாது. ஆனா எந்த ஒரு மதிப்பீடும் கொடுப்பது, இது உயர்வானது, இது மதிக்க தகுந்தது, இது உயர்வு அற்றது, இது தாழ்வானது, இது ஒதுக்கப்பட வேண்டியது என்று மனதுக்குள்ளே வேத பாவம் அற்று போய்விடுகிறது. இது ஞானத்திலிருந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டாவது லாபம். மூன்றாவது என்ன? எப்பொழுது உண்மை அல்லாதவற்றை நான் நினைப்பதே இல்லையோ, எப்பொழுது உண்மையவே நான் அறிவை கொண்டு நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ, அப்போது என்னிடத்திலே ஆனந்தத்திற்கு குறைவே இருக்காது. ஆகையினாலே நான் என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனந்தத்திற்காக நான் எதையும் தேடி போக வேண்டியது இல்லை, யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப என்ன ஆகுண்டான்னா, ஆனந்தம் குறைந்து விடுமோ என்பதற்காக, ஆனந்தம் குறைந்து விடக்கூடாதே என்பதற்காக, ஆனந்தத்தை யாரும் அபகரித்து விடக்கூடாதே என்பதற்காக, ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டுமே என்பதற்காக எந்த கர்மத்தையும் நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம். இதெல்லாம் சொல்றாரு இந்த பாடல். இந்த மூன்றை ஞாபகத்துக் கொள்வோம். நிறைய இருக்கின்றது. ஞானத்தினாலே சார்புத்தன்மை போய்விடுகிறது, ஞானத்தினாலே வேத பாவம் போய்விடுகிறது, ஞானத்தினாலே நான்
உலகத்தை சார்ந்து கர்மத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி இருக்கிறேன் என்றால் பாலவத் உன்மத்தவத் ஏவ ரமதே. இவன் எந்த மூன்றையும் தொடர்ந்து விட்டு தன்னில் தான் ரமிக்கின்றான். முதல் வரியில முதல் விஷயத்தை துறக்கிறான். என்ன அது? ரத்யா சர்பட விரச்சித கந்தா. கந்தா என்றால் கிழிந்து போன ஆடை. கந்தா என்றால் கிழிந்து போன ஆடை. கிழிந்து போன ஆடை, நைந்து போன ஆடை, இனிமேல் உபயோகமே நாம் செய்ய முடியாது என்று வந்ததற்கு பிறகு அந்த ஆடையை நாம் என்ன பண்ணுகின்றோம்? வீதியிலே தூக்கி எறிகின்றோம். ரத்யா. ரத்யா என்றால் வீதி, ரதங்கள் ஓடக்கூடிய வீதியிலே ரத்யா. வீட்டுக்கு வெளியிலே இருக்கக்கூடிய வீதியிலே நாம் அந்த நைந்து போன கிழிந்து போன இனிமேல் பயன்பாட்டுக்கு வராது என்கின்ற நிலையிலே இருக்கக்கூடிய கந்தா கந்தா ஆடையை, கிழிந்து போன ஆடையை ரத்யா நான் தூக்கி எறிகிறேன். அந்த ஆடைகளை என்ன பண்ணுகின்றார்? இங்கே இந்த கிழிந்து போன ஆடையை தூக்கி எறிகிறேன் என்றால் அது என்ன ஆகிறது? எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா உபயோகமற்ற பொருட்களையும் கொண்டு வந்து போடுகிறார். அந்த இடம் என்ன ஆகிவிடுகிறது? குப்பை மேடாக மாறிவிடுகிறது. அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் சர்படகா. சர்படகா என்றால் குப்பைகளுடைய குவியல் இருக்கின்ற இடம். வீதியிலே இருக்கின்ற குப்பைகளுடைய குவியல்கள் இருக்கின்ற அந்த இடத்திலே சென்று அந்த இடத்திலே இருக்கின்ற கிழிந்து போன உபயோகம் நம்மால் உபயோகப்படுத்த முடியாது என்கின்ற கந்தா ஆடைகளை என்ன பண்ணுகின்றானா? அதில் சில ஆடைகளை, கிழிந்து போன ஆடைகளை எல்லாம் எடுத்து விரச்சிதா என்றால் ஒன்று திரட்டி சேர்த்து அதை தைத்து ஒழுங்குபடுத்தி, விரச்சிதா என்றால் ஒழுங்குபடுத்தியவனாய் சேர்த்தவனாய் தனக்கு உபயோகமாகின்ற அந்த கிழிந்து போன ஆடைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இது ஒரு ஆடையாக இவன் போட்டுக் கொள்கின்றான். யாரு? உன்மத்தவத் பாலவத் ஏவ ரமதே. யார் குழந்தைகளை போல, வைத்தியக்காரனை போல தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றானோ அப்பேற்பட்ட ஞானி மக்கள் தூக்கி எறிந்திருக்கக்கூடிய உபயோகமற்றிருக்கக்கூடிய கிழிந்து போன ஆடைகளை தனக்கு உபயோகப்படுத்துகின்ற அளவிலே விரச்சிதா ஒன்று திரட்டி அதை இவன் ஆடையாக உடுத்திக் கொள்கின்றான். அப்ப இதிலிருந்து எதை நமக்கு காட்டுகிறது? நாம் ஆடைக்கு ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவர். ஆடைக்காக நிறைய பணத்தை செலவிடக்கூடியவர். ஆடைக்காக நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கக்கூடியவர். ஆடையின்பால் நமக்கு மோகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஆடை, இந்த ஆடை கிடைக்க வேண்டும், இந்த ஆடை கிடைத்தால்தான் சந்தோஷம் என்று ஆடையிடத்திலே அப்படியே ஒரு அபிமானம். இவனுக்கோ ஆடையிடத்திலே அபிமானம். ஆகையினாலே கிழிந்து போன ஆடைகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஆடையாக மாட்டி உடுத்திக் கொள்கிறான். என்ன காரணம்? நாம் ஏன் ஆடையிலே இவ்வளவு அபிமானம் கொள்கின்றோம், அவனுக்கு ஏன் ஆடையிலே எவ்வளவு அபிமானம் இல்லை என்றால், ஆடை என்பது நம்முடைய உடலை மறைக்கின்ற ஒரு பொருள். உடலை மறைக்கின்ற
விகாரமான இடங்களை எல்லாம் மறைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆடை. அப்போ எதை காட்டுகிறது? நமக்கு ஆடையின்பால் அபிமானத்தை விட அந்த ஆடை எந்த இடத்தை அலங்கரிக்கிறதோ அந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அபிமானமாக இருக்கிறது. அப்ப நாம் எங்க ரொம்ப அபிமானமாக இருக்கிறோம்? எதிடத்திலே ரொம்ப அபிமானம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் சரீரத்தை அபிமானித்துக் கொண்டோம். நம்ம சரீரத்து மேல நமக்கு ரொம்ப அபிமானம் இருக்கிறதுனால அந்த சரீரத்தை நாம் மறைத்துக் கொள்வதற்காக எல்லோரும் போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக சரீரத்திலே போடக்கூடிய ஆடை தனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம், ஒரு மோகம், அதன் காரணத்திற்காக மரியாதை கிடைக்கிறது, அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக சரீரத்தின்பால் கொண்ட அபிமானம் வஸ்திரத்திடத்திலும் தொடர்கிறது. இப்ப நமக்கு நம்மை பொறுத்த மட்டுக்கும் சரீரம் சார்ந்து வருகின்ற இன்பங்கள் தான் நம்முடைய இன்பம் என்று நினைக்கிறோம். காரணம் ஜென்ம ஜென்மாந்தரமாக நாம் அந்த தேக வாசனையிலேயே வாழ்ந்த காரணத்தினாலே இப்பொழுதும் அதே தேக வாசனை. அதற்காக விதவிதமான ஆடைகளை எல்லாம் வாங்கினார், உடுத்தி அழகு பார்க்கின்றோம். அதிலிருந்து ஆனந்தம் கிடைக்காதா என்று நாம் எண்ணுகிறோம். அதனால்தான் புதிய புதிய ஆடைகளை ஒவ்வொரு நாளும் கழற்றி கழற்றி மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கொண்டே, அதுக்கு ஒரு பெயரை வேற கொடுத்துருக்கோம், பேஷன். ஏண்டா பேஷன் ஒரு பெயர் இருந்ததுன்னா, இந்த ஆடை எனக்கு வேதனை கொடுத்து விட்டது ஆகினாலே வேறொரு வடிவத்திலே, வேறொரு வர்ணத்திலே, வேறொரு காலத்திலே இந்த ஆடையை நான் மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் அது எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பதை போல நினைக்கும். அப்ப நான் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆடை எனக்கு மன நிறைவை கொடுக்கவில்லை. இதுதான் அதனுடைய வெளிப்பாடு. பேஷன் அப்படின்பதே இதில் எனக்கு நிறைவு இல்லை என்பதை காட்டுவதனுடைய வெளிப்பாடு. அதனால்தான் தொடர்ந்து மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இல்லை இல்லை என்ற எதற்காக நான் வஸ்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்? ஒரே வஸ்திரம் போதும். 2 வஸ்திரம் இருந்தால் போறாதா? அதை துவைத்து துவைத்து நாம் போட்டுக் கொள்ளாமல் கந்தலானாலும் கசக்கி கட்டு தினந்தோறும் துவைச்சு போட்டுக்கலாம். எதற்கு புதிய புதிய ஆடைகளை நாம் நாடுகிறோம் என்றால், நாம் முடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆடையை நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். இது அப்படியே சூக்ஷ்மத்துக்கு போனீங்கன்னா, நாம் சார்ந்திருக்கின்ற தேகம் ஒரு ஆடை, நமக்கு ஒரு ஆடை என்றால் பஞ்ச கோஷம் பார்த்தோம் அல்லவா? அன்னமய கோஷம், அன்னத்தாலான ஒரு ஆடை. இந்த ஆடை நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல. அதனால என்ன பண்றோம்? இந்த ஆடையை விட்டுட்டு சூக்ஷ்மமான பிராணமய கோஷத்துக்கு போகிறோம், விஞ்ஞானமய கோஷத்துக்கு போகிறோம், மனோமய கோஷத்துக்கு போகிறோம், ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு போகிறோம். மீண்டும் இந்த ஆடைக்குள்ளே திரும்ப 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 இப்ப நாம முழுக்க முழுக்க ஆடையை சார்ந்து, பஞ்ச கோஷங்களை சார்ந்து நம்முடைய ஆனந்தத்தை தேடுகிறோம். ஞானியாக இருக்கின்றவன் தேக வாசனையை துறந்த காரணத்தினாலே தேக அபிமானத்தையும் தேகத்தின்பால் கொண்ட பற்றுதலையும் தேக வாசனையும் அவன் துறந்து விட்ட காரணத்தினாலே தேகத்தை சார்ந்து அவன் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை எதிர்பார்ப்பது இல்லை, நாடுவது இல்லை. அதற்காக அவன் அதில் அடிமைப்பட்டு கிடப்பதில்லை. அதற்காக அவன் எந்த பிரயத்தனமும் செய்வது கிடையாது. இது முதல் வாசனா, தேக வாசனா. அப்ப தமோ குணத்திலிருந்து முதல்ல வெளியேறிவிட்டான். தமோ குணத்திலிருந்து வருகின்ற தேக அபிமானத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டான். தேக அபிமானம் இல்லை என்பதைத்தான் இந்த பாலவர் உண்மத்தவர் ஒரு 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கும் தேக அபிமானம் இல்லை, பைத்தியக்காரனுக்கும் தேக அபிமானம். அதனாலதான் அந்த குழந்தைக்கு வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப ஆனந்தமா, நாம் அந்த குழந்தைக்கு வஸ்திரத்தை போட்டால் அது ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறது, வேதனைப்படுகிறது, அடிக்கிறது. உடனடியா என்ன பண்ணுகிறது? மரத்தையும் மூத்திரத்தையும் அதில்
சுதந்திரமாக நிர்வாணமாக இருப்பவரை அதற்கு அவ்வளவு தேக அபிமானம் இல்லாத காரணத்தினாலே தேக வாசனை. அதே போலதான் பைத்தியக்காரன். உண்மத்தவர் பித்து பிடித்தவன். பைத்தியக்காரன் என்றால் நாம் லோக பித்தன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கூடாது. ஞான பித்தன் அல்லது பரமாத்மாவுடைய பைத்திய பித்து பிடித்தவன், ஈஸ்வர பித்து பிடித்தவன். அப்பேற்பட்டவனுக்கும் தேக வாசனை இல்லை. ஆகையினாலே தேகத்திற்கு இவ்வளவு துணி உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும், இந்த மாதிரியான துணி உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும், இந்த மாதிரியான விலை உயர்ந்த ஆடை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அபிமானம் இல்லை. அதை சார்ந்து அவன் இன்பத்தை தேடுவது இல்லை. அதனால்தான் வேறொரு புஸ்தகத்துல ஹரிசங்கர பகவத்பாதர் சொல்றார், இப்பேற்பட்ட ஞானி எப்படி இருப்பான்னு சொல்றார். கௌபீன பஞ்சகம் அப்படின்னு 5 பாடல்கள் கொண்ட ஒரு அருமையான ஞானியை பற்றின அவருடைய லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு பிரகரண கிரந்தம். அதுல அவர் சொல்றார், கௌபீனவந்தா சௌபாகியவந்தா. கௌபீனவந்தன் யாரொருத்தன் கௌபீனத்தை உடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றானோ, கௌபீனவந்தா சௌபாகியவந்தா, கட்டாயம் அவன்தான் இந்த உலகத்திலே பாக்கியம். நாம் என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் பாக்கியவான்கள். கௌபீனவந்த கலுபாகியவந்தா. ஏன் அவனை பாக்கியவான்னு சொல்றார்? வேதாந்த வாக்கியேஷு சதா ரமந்தா பிக்ஷாண்ண மாத்ரேன சதுஷ்டிமந்தா அசோகவந்த கருணைகவந்த கௌபீனவந்த கலுபாகியவந்த தேகாத்மபாவம் பரிகிருஹ்ய தூராத் ஆத்மானமாத்மன் அவலோகயந்தः அஹர்நிஷம் பிரம்மணியே ரமந்தः கௌபீனவந்தः கலுபாகியவந்தः. தேகாத்மபாவம் பரிகிருஹ்ய தூரா, தேக அபிமானத்தை தூரா தூக்கி எறிகின்றானாம். பரிகிருஹ்ய தேகாத்மபாவம் பரிகிருஹ்ய தூரா. முதல் இந்த குழந்தை எவ்வாறு தேக அபிமானம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ, அதுதான் தேக அபிமானம் இல்லாத காரணத்தினாலேதான் அந்த குழந்தை வஸ்திரத்தையும் விரும்புவதில்லை, ஆபரணங்களையும் தன் உடம்பலை போட்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களின் பாலம் அபிமானம் இல்லை. ஆகினாலே அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய உடலானது மலத்திலும் மூத்திரத்திலும் கிடைக்கின்றதே என்கின்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் அதிலே, ஏன்னா இதுவும் மலமூத்திரம் காணும். ஆகினாலே அந்த குழந்தை அதிலேயே கிடைக்கும். நாம எடுத்து போடாததே அங்கேதான். அதே போலதான் பைத்தியக்காரனும் மலமூத்திரம் நிறைந்த இடத்திலேயே வாசம் செய்கின்றான். காரணம், அவனுடைய உடலை அவன் தொடர்ந்து விஷயமாக அவனுக்கு தெரியவில்லை, விரும்பக்கூடிய விஷயமாகவும் தெரியும். ஒன்றை விரும்புவதும் இல்லை, ஒன்றை வெறுப்பதும். உண்மையிலேயே சொல்ல போனா ஒருவேளை வெறுக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய செப்டிக் தான் வெறுக்கணும். இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும். என்னுடைய உடல் தான் பெரிய செப்டிக். அவ்வளவு மலம், அவ்வளவு அழுக்கு நிறைந்த இடம். இதைத்தான் நான் முதல்ல வரும். இதுல நான் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேனே எப்படி? ஆனால் வெளியிலே நான் மலமூத்திரம் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம். உண்மையிலேயே புக்க பிடிக்க நம்முடைய இடம். அதை சார்ந்து இராமல் தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே தேக வாசனையை தூக்கி எறிந்துவிட்டான். தமோ குணத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறான். தேக வாசனையிலிருந்து விடுபட்ட காரணத்தினாலே தேகத்தை சார்ந்து வருகின்ற எல்லா உறவுகளிடத்திலும் அவனுக்கு அபிமானம் இல்லை. இதையும் புரிஞ்சு, தேகத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய உலகத்திடத்தில், தேகத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய உறவுகளிடத்திலும் அவர்களை சார்ந்து வரக்கூடிய ஆனந்தத்தையும் அவன் நாடுவது, அதற்காக சார்ந்து இருப்பதும் கிடையாது. இப்ப நமக்கு தேகம் அபிமானம் இருக்கிறதுனாலதான்
வஸ்திரத்துல மட்டும் நாம் அபிமானம் கொள்றதில்லை, இந்த தேகத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய உறவுகளிடத்திலும் போய் அழிவுபட்டு கிடைக்கும். பையன் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கவில்லை, பெண் குழந்தை எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கவில்லை, பேரன் பேத்திகளிடம் பேசுவது கிடையாது, கணவன் என்னை பேசுவது கிடையாது, அம்மா அப்பா என்னை பார்ப்பதில்லை, அண்ணன் தம்பி என்னை மதிப்பதில்லை, உலகங்கள் என்னை தூஷிக்கின்றன. யாரையும் சார்ந்து அவனுடைய ஆனந்தத்திற்காக அவன் நிற்பது இல்லை. ரத்யாச்சற்பட விரச்சித கந்தா, இது தமோகுணத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு விட்டான், தேக வாசனையிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு விட்டான். இரண்டாவது, ரத்யாச்சற்பட விரச்சித கந்தா புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித மந்தா. புண்ணிய அபுண்ணிய, புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித, விவர்ஜித என்றால் இல்லாதவனாய், புண்ணியம் பாபம் இவ்விரண்டு இடத்தில் இருந்தும் விடுபட்டவனாய், புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா. பந்தா என்றால் வழி, இவை இரண்டும் இல்லாத மோட்ச மார்க்கத்திலே இவன் நடக்கிறான். புண்ணியம் பாவம் இரண்டும் இல்லாத மார்க்கம் மோட்ச மார்க்கம். புண்ணியம் புண்ணியம் புண்ணிய மார்க்கம் பாப மார்க்கம் இரண்டும் இருக்கக்கூடியதுதான் வேதங்களிலே பார்த்தோம் என்றால் சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம்னு சொல்வாங்க. 6 மாத காலம் உத்தராயணம், 6 மாத காலம் தட்சிணாயனம், புண்ணிய காலம் பாப காலம், புண்ணிய மார்க்கம் பாப மார்க்கம். இதெல்லாம் வேதத்திலே சொல்லப்படுகின்ற கர்மகாண்டத்திலே சொல்லப்படுகின்ற பெரிய விஷயமாக பேசப்படுகின்றது. இங்கே புண்ணிய மார்க்கத்தையும் இவன் நாடுவதில்லை. புண்ணிய மார்க்கத்தின் மூலமாக புண்ணியத்தை எல்லாம் இந்த உலகத்தை செய்து புண்ணிய மார்க்கமாக புண்ணிய லோகத்திற்கு போகலாம், சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போகலாம், பிரம்மாஜியை வரைக்கும் அடையலாம், பிரம்மாஜியினுடைய பதவி வரைக்கும் அடையலாம் என்றால் அந்த மார்க்கத்தையும் அவன் நாடுவதில்லை. பாவத்தினுடைய மார்க்கத்தை நாடுகிறானா என்றால் பாவத்தை செய்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய பாதாளோகம் வரைக்கும் போகலாம், அதையும் அவன் நாடுவதில்லை. புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா, புண்ணியத்தினாலே வரக்கூடிய புண்ணிய கர்மத்தினாலே வரக்கூடிய பலன் சுகம், பாவ கர்மத்தினாலே வரக்கூடிய பலன் துக்கம். அப்போ சுக துக்கம் இல்லாத விருப்பு வெறுப்பு அற்றிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை, அப்ப இங்க கர்மயோகத்தை கூட பின்பற்றுவது, கர்மயோக மார்க்கத்தை கூட பின்பற்றுவது எங்க போறான்டாங்கன்னா புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா, இரண்டும் இல்லாத மோட்ச மார்க்கத்தை நோக்கி அவன். அப்ப இது எதை காட்டுகிறது? 2வது வாசனா லோக வாசனா. நமக்கு ஒரு பலன் வேண்டும், ஒரு சந்தோஷம் வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காமல் தடுக்கின்ற பாவத்தினாலே அந்த துக்கத்தை போட்டுக் கொள்வதற்கு ஒரு தர்மம். அதனால வரக்கூடிய சந்தோஷம் புண்ணிய பலன் என்றால் அதை அனுபவிக்கும். மீண்டும் புண்ணிய பலன் குறைந்து விடுகிறது, மீண்டும் ஒரு கர்மத்தை. இப்படி தொடர்ந்து கர்மத்திலேயே உழன்று கர்ம பலனையே அனுபவித்துக் கொண்டு அது குறைந்தவுடன் கூடுவதும் அழிந்தவுடன் அதை நாம் மீண்டும் பெறுவதும், இப்படி தொடர்ந்து கர்மங்களானது பலனை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு காலத்திலும் இந்த புண்ணிய மார்க்கம் பாப மார்க்கமான நம்மை கர்மத்திலிருந்து விடுவிக்க போவது இல்லை. இந்த ரெண்டும் தொடர்கின்ற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலனை அனுபவிக்கலாம், அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலனை அனுபவிக்கலாம். எனக்கு இந்த ரெண்டுமே வேண்டாங்கிறார். இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே அரங்கன்மான் நகருளானே.
இப்ப என்னதான் வேணையா உனக்குங்கிறார்? பச்சைமால் மலை போல்வி கபடவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயதம் புகுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே நரங்கன்மானகருளானி. அதுதான் இங்கே புண்ணிய அபுண்ணிய விவர்ஜித பந்தா. எப்பொழுது நான் ஞானம்தான் எனக்கு தேவை, ஞானத்தின் மூலமாக எனக்கு மோட்சம்தான் தேவை என்று வந்து விடுகின்றேன், அப்பொழுது எனக்கு கர்ம காண்டத்தால் ஒரு பிரயோஜனம், காமிய கர்மத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, நிஷ்காமிய கர்மத்தாலும் ஒரு பிரயோஜனம். ஆகினாலே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த இரண்டும் இல்லாத மூன்றாவது மார்க்கமாக இருக்கின்ற ஞான மார்க்கத்தை நோக்கி வருகிறார்கள். புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா. இப்ப மறுபடியும் இங்க வருவோம். குழந்தைகளுக்கு புண்ணிய கர்மமும் இல்லை, பாப கர்மமும் இல்லை. நமக்கு புண்ணிய கர்மத்தை செஞ்சாதான் சுகம் வருகிறது, பாப கர்மத்திலிருந்து விடுபட்டால்தான் சுகம் வருகிறது. இப்ப நாம் என்ன எதை சார்ந்து இருக்கின்றோம்? கர்மத்தை சார்ந்து, கர்மத்தினுடைய பலனை சார்ந்து, அதன் மூலமாக நான் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிர்பந்தத்திலேயே இருக்கின்றோம். அதை சார்ந்து, கர்மத்தை சார்ந்து அதன் மூலமாக சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் ஏங்கி, இது வேற பயம் வேற வந்து விடுகிறது நமக்கு. இந்த கர்மத்தை செய்யவில்லை என்றால் பாவம் வந்து விட்டால் என்ன? இவர்களுக்கு இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் பாவம் வந்து விடுமே, அல்லது புண்ணியம் குறைந்து விடுமே, பயம்தான் வந்து விடுவோம். எப்பொழுது எனக்கு என்னிடத்துல ரமிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து விட்டதோ, இதுல சொல்ல போகிறார், காட்ட போகிறோம். யஸ்துவாத் மரதி ரேவஸ்யாத் ஆத்ம திருப்தஷ்ச மாணவா ஆத்மனி ஏவ சந்துஷ்டா தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. அழகான ஒரு ஞானியை பற்றி சொல்கின்றப்பா. அர்ஜுனன் கேட்கிறான், எல்லோரும் கர்மம் செய்தேதான் தீர வேண்டுமா? கர்மம் செய்யாமல் யாருமே இருக்கக்கூடாதா என்றால் பகவான் சொல்றா, இருக்கலாம். கர்மம் செய்யாமல் இந்த உலகத்திலே வாழலாம். யார் வாழ முடியும் கேட்கிறான் அர்ஜுனன். பகவான் சொல்றார், யார் தன்னிடத்திலே, யஹா யார் ஒருவர், யஸ்வாத் மரதி ரேவஸ்யா ஆத்ம திருப்தஷ்ச மாணவா, தன்னிடத்திலே யார் திருப்த புருஷனாக இருக்கின்றானோ, ஆத்மனியேவ சந்துஷ்டா ஆத்மரதி ஆத்ம திருப்தா ஆத்ம சந்துஷ்டா தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. அப்பேற்பட்டவன் லோகத்தை எந்த கர்மத்தையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம், தஸ்ய அவனுக்கு காரியம் ந வித்யதே, ஒரு காரியமும் கிடையாது. அதுதான் குழந்தைகளுக்கும் எந்த கர்மமும் இல்லை, எந்த கர்மத்தையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அது ஆனந்தமாக இருக்கு தன்னிடத்திலே. தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக கர்மத்தை சார்ந்து அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அது நிம்மதி ஆனந்தமா இருக்கு. அதே போலதான் உண்மத்த நிலையில இருக்கின்றவனுக்கும் எந்த கர்மத்தையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவன் தன்னிடத்திலே ஆனந்தமா இருக்கிறதுனால ஒரு குறைபாடும் இல்லாதவனாய் நிறைவுடன் இருக்க. நமக்கு அப்படி இல்லை, கர்மத்தை செய்யலன்னா குறைபாடு வந்து விடுகிறது, வந்து விடுமோங்கிற பயம் வந்து விடுகிறது. ஆயனாலே கர்மத்துக்கு பின்னாடி எப்படி ஒரு குதிரை ரேஸ்ல வந்து குதிரையை நாம் வந்து குதிரைக்கு மேல பணத்தை கட்டி விட்டு அந்த குதிரையை வாவான்னு கூப்பிடுகிறோமோ, அதே போல கர்மத்துக்கு பின்னாடி சென்று எனக்கு பலனை கொடு, சந்தோஷத்தை கொடு, சந்தோஷத்தை கொடுக்க ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கு பின்னாடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு அமைதியாக என்னை நான் என்னுடைய ஆனந்தத்தை பார்ப்பதற்கோ அனுபவிப்பதற்கோ நான் தயாராக இல்லை, தகுதி படைத்தவனாகவும் இல்லை. இங்கே அதிலிருந்து என்னை விடுவிக்கின்றது சாஸ்திரம். ஒரு ஞானியினுடைய லட்சணம் புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா, புண்ணிய கர்மங்களிலிருந்தும் பாப கர்மங்களிலிருந்தும் என்றால் கர்மகாண்டத்திலிருந்து முழுமையாக தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவனாய் மோட்ச மார்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானத்திற்கு அவன் வந்து விடுகின்றான் என்றால் மோட்சத்தை அவன்
அடைவதற்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் படைத்தவன் ஆகிவிடுகின்றான். இது இரண்டாவது வாசனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுதல். லோகம் புண்ணிய லோகம் பாபலோகம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? புண்ணிய லோகம் பாபலோகம் அதமலோகம். இந்த மூன்று விதமான லோகத்திலும் இருந்தும் லோக வாசனைகளிலிருந்தும் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவனாய் சஞ்சித பிராரப்த ஆகாமி மூன்று விதமான கர்ம வினையிலிருந்தும் விடுபட்டவனாய் ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபட்டவனாய் ஆனந்தமாக அவன் தன்னிடத்திலேயே தான். அதனால்தான் இப்பேற்பட்டவர்கள் நம்மை பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்து அவர்கள் சிரிக்கிறார். நாம வேக வேகமா ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம், எதையோ தேடிக்கொண்டே ஓடுகிறோம், எதையோ தேடி அடைந்து நான் சுகிக்கின்றேன், நான் சௌபாக்கியவானாக இருக்கின்றேன், நான் உண்மையில் அதிர்ஷ்டவானாக இருக்கின்றேன், எனக்கு இது கிடைத்து விட்டது அது கிடைத்து விட்டது, என்னை போல யார் பெரியவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று நம்மை நாமே பாராட்டிக் கொண்டு புகழ்ந்து கொண்டு அதுல மயங்கி கிடைக்கிறோமே தவிர உண்மையிலேயே நமக்கு அவைகள் எல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. இந்த சுகங்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது என்கின்ற அந்த அறிவு கூட நம்மிடம் இல்லாமல், சுதந்திரமாக என்னால் இருக்க முடியவில்லையே என்கின்ற அந்த அறிவு கூட இல்லாமல் இவைகளிடத்திலே போய் நான் பந்தப்படுகின்ற வரைக்கும் கர்மங்களிடத்திலும் கர்மத்தினுடைய பலன்களிடத்திலும் புண்ணிய பாப பலனிடத்திலே நான் பந்தப்பட்டிருக்கின்ற வரை நிச்சயமாக நமக்கு நம்மிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தினுடைய அமிர்தத்தன்மையை நம்மால் அனுபவிக்க முடியாது. இந்த ஞானி இங்கே அனுபவிக்கிறான். எப்படி குழந்தை தன்னிடத்திலே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது, ஒரு 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 உண்மத்தம் பைத்தியக்காரன் தன்னிடத்திலே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். எந்த கர்மத்தையும் செய்யான், புண்ணிய கர்மத்தையும் செய்வதில்லை, பாப கர்மத்தையும் செய்வதில்லை. புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா, முதல் ரத்யாச்சர்பட விரச்சித கந்தா என்பது தமோகுணத்திலிருந்து தேக வாசனையிலிருந்து. புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தா, லோக வாசனையிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றான், ரஜோகுணத்திலும் தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றான். அதுல சார்புத்தன்மையும் போய்விடுகிறது, அதற்கு பின்னாடி போய் கர்மத்தை செய்வதும் போய்விடுகிறது, அதுல போய் பந்தப்பட்டு கிடப்பதும் போய்விடுகிறது. மூன்றாவது யோகி யோக நியோஜித சித்தா. யோகி யார்? யோகி. யோகி என்றால் உண்மையை உணர்ந்தவன், யோக நிலையை அடைந்தவன். யோகம் என்றால் அடைதல், கூடுதல், சேருதல், ஒன்றுதல். தன்னை இதுநாள் வரைக்கும் பரமாத்மாவிடத்திலிருந்து வேறானவனாக நினைத்துக் கொண்ட காரணத்தினாலேதான் தான் குறைவற்றவன், நிறைவு இல்லாதவன், ஆனந்தம் இல்லாதவன் நினைத்துக் கொண்டு ஓடிக்கொண்டே இருந்தான். இதற்கு பின்னாடி தேக வாசனைக்கு பின்னாடி லோக வாசனைக்கு. இப்போது தன்னை தான் யார் என்று தெரிந்து கொண்டு அந்த ஆனந்தத்தை நேரடியாக பார்த்து அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினாலே இவன் யோகியாக மாறுகிறான். யோகியாக மாறிவிட்டான், உண்மையை உணர்ந்தவனாக மாறிவிட்டான். உண்மையை உணர்ந்தவனாக மாறிவிட்டான். ஆகையினாலே எப்படி இருக்கின்றானா? ஆத்மனி ஏவ ரமதே, தன்னிடத்திலே தான் ஆனந்தமாக. அப்ப இவனுக்கு எது ஆனந்தம் இதனால் வரைக்கும் கொடுத்தது என்று நினைத்தானோ அந்த பொருளையும் விட்டுவிட்டான். எந்த பொருளை இங்கே சொல்கிறார் பாருங்கள். யோக நியோஜித சித்தா.
யோக நியோஜித சித்தா. நியோஜிதம், நியோஜிதம் என்றால் ஒழுங்குபடுத்துவது. சித்தம் என்றால் மனது. மனதை யோக நியோஜிதா, மனதை அந்த பரமாத்மாவிடத்திலேயே ஒருமுகப்படுத்தி அதையே நியோஜித என்றால் அதிலேயே செலுத்தி தியானிக்க கூடியவனாய். யோக என்றால் அபியாசம். யோக அபியாசத்தின் மூலமாக நியோஜிதம் என்றால் தொடர்ந்து அதிலேயே மனதை செலுத்தியவனா. சித்தகா நியோஜிதா, மனதை அதிலேயே நிலைபெற செய்தவனா என்றால் தியானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவனாய், அதையே தியானிக்கின்றவனா, அதையே தியானித்து அதுவாகவே ஆகின யோகி. இப்ப அதையே தியானித்து அந்த சொரூபத்தையே தன்னையே தியானித்து தன்னையே திரும்ப 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 தியானிக்கக்கூடியவனாய் தன் சொரூபத்தையே அடைந்து விட்ட அந்த யோகி தன்னிடத்திலே ஆனந்தமாக இருக்கின்றான். எப்படி ஒரு பைத்தியக்காரன் ஏதோ ஒன்றை குறித்து நினைத்துக் கொண்டு அதிலேயே தன்னுடைய மனதை பைத்தியம் பிடிக்க பித்து பிடிக்க வைத்து விட்டானோ, அதை தவிர வேறு எண்ணம் அவனுடைய மனதிலே வராதோ, அதே தர்மத்தையே வெளியுலகத்தை செய்து கொண்டிருப்பானோ, அதை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பானோ, அதையே அவன் பேசுவதை அதையே அவனை கேட்டுக் கொண்டிருப்பானோ, அதை அதை அந்த அந்த வஸ்துவையே உள்ளுக்குள்ளே அனுபவிப்பதனாலே வெளியிலே பேசாமல் அதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான், பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான், அழுகிறான், வேதனைப்படுகிறான், கோவப்படுகிறான், குழம்புகிறான். இதெல்லாம் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏதோ அனுபவத்திலேயே அவன் சார்ந்து வாழ்வதை போல ஒரு குழந்தை தன்னிடத்திலேயே ஆனந்தமாக இருக்கிறது. அதே குழந்தை தன்னிடத்திலே ஏதோ ஒன்றை நினைத்து பயப்படுகிறது, வேதனைப்படுகிறது, கோவப்படுகிறது, அழுகிறது, சிரிக்கிறது. எல்லா உணர்வுகளையும் அந்த குழந்தை வெளிப்படுத்துவது காரணம் தனக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு ரோகம். அதை நம்மால் ஒரு சுலபத்திலே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த குழந்தைக்கும் அந்த பைத்தியக்காரனுக்கும் தான் தெரியும் என்பதை போல ஒரு ஞானி தன்னுடைய சொரூபத்தை அனுபவித்து விட்டானேயானால் அவனுடைய அனுபவங்கள் இந்த உலகத்துல எப்படா இருக்கின்றானா? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை இந்த பைத்தியக்காரனுடைய தோற்றமாக நாம் பார்ப்போமே ஆனால் உண்மையிடத்தை உண்டான பித்து பிடித்ததனுடைய தோற்றத்தை பார்ப்போமே ஆனால் சில நேரம் அழுகிறாராம், சில நேரம் மௌனமாக இருக்கிறாராம், சில நேரம் பேசுகிறாராம், சில நேரம் ரொம்ப கோபப்படுகிறாராம், சில நேரம் சாந்தமாக இருக்கிறாராம், சில நேரம் லௌகீகமான விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறாராம், பேசுகிறாராம், சில நேரம் தனிமையிலே போய்விடுகிறாராம். இப்படி என்னென்னலாம் வெளிப்பாடுகள் அந்த ஞானிகளிடத்திலே பார்க்கிறோமோ அது எல்லாம் இங்கே சொல்லப்படுகின்ற ஒரே வார்த்தையில் உண்மத்தவர் ஏவ. ஒரு பைத்தியக்காரனை போல ஒரு ஞானியினுடைய லட்சணம் இவ்வாறுதான் இருக்கிறது. அவன் தன்னில் தான் ஆனந்தமாக ரமித்துக் கொண்டிருப்பதனால அவன் மூன்றாவது ஒன்றை சார்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது இல்லை. எதை என்றால் சாஸ்திர வாசனா. சாஸ்திரத்தையும் தூக்கி எரிந்து விட்டான். சாஸ்திரம் இப்போது ஒரு சக்கையாக மாறிவிட்டது. அதனுடைய சாரத்தை எடுத்து விட்டான். ஒரு கரும்பனுடைய மரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்த அந்த கரும்பை நாம் என்ன செய்கிறோம்? சாராக மாற்றுவதற்கு நாம் அந்த இயந்திரத்திலே கொடுத்தால் அது நன்றாக அரைத்து நமக்கு சாறை கொடுத்து கடைசியிலே சக்கை மிஞ்சுகிறது. அதே போல சாஸ்திரம் ஒரு கரும்பாக இருக்கு என்றால் அந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரத்தை நான் புரிந்து எடுத்து சாஸ்திரத்தை தூக்கி எறிந்து விடுகிறேன். அது வெறும் சக்கரை. இனிமேல் சாஸ்திரத்தை போய் நான் என்னை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சாஸ்திரத்தை சார்ந்துதான் நான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சாஸ்திரம் இனி ஒரு சக்கையாக மாறிவிடுகிறது. யாருக்கு? தன்னில் தான் ஆனந்தத்தை ரமிக்கக்கூடியவனுக்கு. பேர்பட்டவர்களே சாஸ்திரமாக மாறிவிடுகிறார். அவர்கள் பேசுவதுதான் சாஸ்திரம், அவர்கள் சொல்வதுதான் வேதம்.
காரணம் என்ன? அவர்கள் அந்த சாராக மாறிவிடுகிறார்கள். சாஸ்திர வாசனையும் திறந்து விடுகிறான், சத்துவ குணத்திலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகின்றான். சத்துவ குணத்தை சார்ந்து வருகின்ற ஆனந்தத்தையும் அவன் சார்ந்து இருப்பதில்லை, சாஸ்திரத்தையும் தூக்கி எறிந்து விட்டான். அப்ப என்னதான் பண்ணுவான் அவன்? நியோஜிதா சித்தம் யோகம். யோக அபியாசத்திலே மனதை திரும்ப 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 அந்த பரமாத்மாவிடத்திலேயே தன்னை ஈடுபடுத்தி அதையே தியானித்தவனாய் அந்த உண்மையை உணர்ந்த யோகி ரமதே பாலோன்மத்தவதேவ, ஒரு குழந்தையை போல, ஒரு பித்து பிடித்தவனை போல ரமதே. எங்கே ரமதே? ஆத்மனி ரமதே, தன்னிடத்தில் தான் ஆனந்தமாக இருக்கிறான். அப்ப இந்த உலகத்துல வாழும் போதே நாம் நம்மிடத்திலே ஆனந்தமாக இருக்க முடியுமா? அப்பேற்பட்டவன் ஆனந்தமாக எல்லா காலத்திலும் இருக்கானா, எல்லா இடத்திலும் எல்லா காலத்திலும் ஆனந்தமாக இருக்கிறான் என்று இதே புஸ்தகத்துல வேறொரு பாடலையும் சொல்றார். என்னடா என்றால், யோகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்கவிஹீனா யஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்ததேவ நந்ததி நந்ததி நந்ததேவ யோகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்கவிஹீனா யஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்ததேவ பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதி. நந்ததி நந்ததி நந்ததி, அவன் ஆனந்தமாக இருக்கின்றான், ஆனந்தமாக இருக்கின்றான், ஆனந்தமாக இருக்கின்றான். நந்ததி ஏவ, ஆனந்தம் மட்டுமே, ஆனந்தம் மட்டுமே, ஆனந்தத்தை மட்டுமே அனுபவிக்கிறான். எதனால? யஸ்ய சித்தம் பிரம்மணி, யாருடைய சித்தமானது, மனமானது பிரம்மணி ரமதே, பிரம்மனிடத்திலேயே ரமிக்கின்றதோ அப்பேற்பட்டவர்கள் சாஸ்திரத்தை சார்ந்து, அறிவை சார்ந்து சுகத்தை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புண்ணிய பாப பலனை சார்ந்து, அர்த்த காமத்தை சார்ந்து, புண்ணிய லோகத்தை சார்ந்து ஆனந்தத்தை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேகத்தை சார்ந்து, உலகத்தை சார்ந்து, உறவுகளை சார்ந்து இன்பத்தை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்படி இருப்பார்கள் தன்னில் தான் பிரம்மஸ்வரூபத்திலேயே எஸ்ய பிரம்மணி எஸ்ய சித்தம் பிரம்மணி ரமதே நந்ததி நந்ததி நந்தத்யேவ. அவர்கள் எங்க வேணா இருக்கலாமா? யோகரதோவா போகரதோவா, அவர்கள் யோகத்திலே இருந்தாலும் சரி, யோக நிலையிலே இருந்தாலும் அல்லது போகத்தை அனுபவித்தாலும் போகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்கவிஹீனா, அவர்கள் நல்ல சங்கத்திலே இருந்தாலும் சரி அல்லது சங்க விஹீனா, தாழ்வான சங்கமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சங்கமே இல்லாத தனிமையிலே இருந்தாலும் சரி, யஸ்ய சித்தம் பிரம்மணி ரமதி, அவர்களுடைய ஆனந்தத்திற்காக அவர்கள் எந்த இடத்தையும் சார்ந்த யோகத்தையோ போகத்தையோ சங்கத்தையோ சத்சங்கத்தையோ அல்ல தனிமையோ நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆனந்தமாக இருப்பார்கள், ஆனந்தமாக இருப்பார்கள். காரணம், தன்னுடைய சொரூபம் ஆனந்தம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டு விட்ட காரணத்தினால். இப்பேற்பட்டவர்கள் சம்சார சாகரத்தை கடக்கிறார்கள், தாண்டுகிறார்கள். இத்தோட முதல் தலைப்பானது முடிகிறது. முதல் தலைப்பு என்ன? அடைய வேண்டிய இலக்கு புருஷார்த்தத்திலே மோட்சம். அந்த மோட்சம் என்பது என்ன?
என்னை நான் அடைதல். அதற்கு என்ன உபாயம்? கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ. எப்படி பஜிப்பது? எதனாலே எதனுடைய துணை கொண்டு பஜிப்பது? ஏன் பஜிக்க முடியாமல் இருக்கின்றேன்? என்னென்னலாம் தடைகள் வந்தது? எப்படி அதை நான் நிவர்த்தி செய்வது? பஜித்தவர்கள் எப்படி அந்த உண்மையை அடைகிறார்கள்? பஜிப்பதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும்? பஜித்தால் என்ன கிடைக்கும்? பஜித்து அந்த உண்மையை அடைந்தவன் எப்படி இருப்பான்? இதுவரைக்கும் நமக்கு முழுமையான விளக்கமானது கொடுக்க. இப்ப நம்முடைய மனதை ஒரு கேள்வியானது அது என்ன கேள்வி? அந்த கேள்வியை சாயங்காலம் பார்ப்போம். அதற்கு உண்டான விடையும் சாயங்காலம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.